할렐루야. 오늘 또 주일 연합 예배 나오신 모든 성도님들 주님의 이름으로 환영합니다. Welcome everyone for the United Worship. Let's 함께 기도하시고 저희 찬양 시작하겠습니다. Let's pray. Lord Jesus, we are so thankful for today. We're so thankful for the opportunity to start our week with worship. As we worship now, we want to praise all the things you've done for us. Lord, you're so amazing and you're awesome in this place, God. We love you, praise you, and thank you. In Jesus' name we pray. 아멘. 우리 저희 함께 찬양하시기 전에 오늘은 시편 말씀을 함께 읽고 찬양을 했으면 좋겠는데요. I'd like for us to read Psalm 104. It's gonna be on the screen. Could you put it up for us, Sang? Yeah. These are the Psalm 104, those selected verses from that. Let's read it, and then it'll help us to understand who our God is, who we worship. So let's read it together, and then sing. Can you all stand up? 함께 일어나셔서 읽으시고 하도록 하겠습니다. 오늘은 영어도 읽고 또 한국말도 다 읽고 오늘 유나이티드 월십이기 때문에 조금 다 같이 좀 인내하심을 가지시고 페이션스 해서 같이 읽고 함께 이렇게 마음을 맞춰서 예배드리도록 하겠습니다. 한번 읽어보겠습니다. 영어부터 읽어보겠습니다. Bless the Lord, O my soul. Lord my God, you are very great. He wraps himself in light as if it were a robe, spreading out the sky like a canopy. May the glory of the Lord endures forever. May the Lord rejoice in His works. 한국말도 읽도록 할게요. 내 영혼아 여호와를 송축하라. 여호와 나의 하나님이여 주는 심히 광대하시도다. 주께서 옷을 입은 같이 빛을 입으시며 하늘을 휘장같이 치시며 여호와의 영광이 영원히 계속할지며 여호와는 자기 행사로 인하여 즐거워하실지로다. I will sing to the Lord all my life. I will sing praise to my God while I live. May my meditation be pleasing to Him. I'll rejoice in the Lord. My soul, bless the Lord. Hallelujah. 나의 평생에 여호와께 노래하며 나의 생존한 동안 내 하나님을 찬양하리로다. 나의 묵상을 가상히 여기시기를 바라나니 나는 여호와로 인하여 즐거워하리로다. 내 영혼아 주님을 송축하라. 할렐루야. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. The sun comes up. The sun comes up. It's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. You're rich in love. You're rich in love, and you're slow to anger. Your name is great, and your heart is kind.
worship your holy name. And on that day, when my strength is failing, the end draws near and my time has come, still my soul will sing your praise unending. 10,000 years and then forevermore, bless the Lord, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Sing it again. Bless the Lord, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Praise the Father, praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. 소망 없고 빛도 없는 어두운 세상을 하나님이 사랑하사 우리에게 오셨네. 예언하신 약속대로 말씀이 육신되어 하늘 영광 버리시고 이 땅으로 오셨네. 주가 지으신 모든 세상을 구원하려 영광의 주 예수님이 죽음을 택하셨네. 그 고통 속에서도 주의 뜻 기억하사 길을 잃은 우리를 위해 십자가를 지셨네. Praise the Father, praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. 부활하신 그 아침 닫힌 무덤 열리고 죽임당한 어린 양 죽음을 이기셨네. 생명의 길 되시는
그리스도를 통해 아버지께 오는 자 모두 회복되리라. 주가 세우신 교회 성령이 이끄시네. 아멘. 영원한 주의 복음 무너지지 않으리. 주의 보혈로 인해 나는 자유케 됐네. 예수의 사랑으로 새 생명을 얻었네. Praise the Father. Praise the Father. Praise the Son. Praise the Spirit. Three in one. God of glory, majesty. Praise forever to the King of Kings. 찬양하세 우리 주 삼위일체 하나님 지극히 높으신 주 영원토록 찬양합니다. 함께 목소리 높여 찬양하세. 찬양하세 우리 주 삼위일체 하나님 지극히 높으신 주 영원토록 찬양하. 우리 마지막으로 찬양하세. 우리 주 찬양하세 우리 주 삼위일체 하나님 지극히 높으신 주 영원토록 찬양합니다. Let's sing Jesus. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I put Him more and all. Jesus, Jesus, precious Jesus, hope for grace to trust Him more. Tis so sweet to trust in Jesus, just to take Him at His word, just to rest upon His promise, just to know the safe the Lord. Oh how sweet, oh how sweet to trust in Jesus, just to trust His cleansing blood, just in simple faith to plunge beneath the healing cleansing flood. Jesus, Jesus,
예수 의지함이 구주 예수 의지하여 죄악 벗어버리네. 안위 받고 영생하는 주께 모두 얻어. 구주 예수 구주 예수 구원함을 얻었네. 구원함을 얻었네. 영원 무궁 지나도록 함께 계시리로다. 예수 예수 믿는 것은 받은 증거 많도다. 예수 귀한 예수 믿음 더욱 주. 우리 마지막으로 예수 믿는 것은 받은 증거 많도다. 예수 귀한 예수 믿음 더욱 주소서. 아멘. 우리 예수님 찬양합니다. 함께 기도하시겠습니다. 그렇습니다. 오늘도 우리 삶에 가장 소중하고 가장 귀한 우리 주 예수님을 찬양합니다. 우리를 너무 사랑하신 주님께서 우리를 죄에서 자유케 하시고 새로운 생명을 허락하셨습니다. 오늘도 예배 가운데 주님께서 그 구원의 기쁨을 회복시키시고 우리 삶 속에 주님께서 행하신 모든 일들을 찬양하며 살아가는 주님의 자녀들 되게 해달라고 우리 다 함께 주님 이름 한번 부르시고 예배를 위해 기도드리시겠습니다. 주여, 아버지 하나님 감사합니다. 주님, 저희들 다 주님 앞에 나와 아버지 하나님 저희들의 머리 대신 아버지 저희들의 삶의 주인 대신 예수님 이 시간 저희들 높이기 원합니다. 아버지 하나님 정말 주님께서 아버지 하나님 저희들을 항상 돌봐주시고 아버지 하나님 주님의 자녀로 삼아주셔서 아버지 하나님 주님의 길을 걷게 하신 그 크신 은혜 항상 감사하며 살아가는 저희에게 인도하여 주시옵소서. 이 예배가 주님께 속해 있습니다. 아버지 하나님 정말 주님께서 기쁘시게 받으시는 그 예배를 저희들 드리기 원하오니 이 시간 정말 저희들 온 마음을 들여서 주님 높여드리는 귀한 시간 될 수 있도록 주의 역사하여 주시옵소서. 아버지 하나님 찬양합니다. 주님만 바라봅니다. 아버지 하나님만 의지합니다. 주님 사랑합니다. 사랑의 주님, 오늘도 존귀와 영광과 찬양 받으시기 합당하신 우리의 힘 되시고 능력 되시고 지혜 되시며 참 소망 되시고 생명 되신 예수님 찬양합니다. 이번 한 주도 주님 안에서 더욱 사랑으로 인내하지 못하고 세상과 타협하며 주님 말씀에 불순종하여 살았던 모습들, 오로지 나의 유익과 만족만을 위해 살았던 어리석은 모습들, 영적인 성장을 위해 노력하지 않고 게을리 살았던 우리의 연약한 모습들, 이 시간 우리의 모든 죄를 주님의 십자가 앞에 못 박고 회개하오니 주여 저희를 불쌍히 여겨주시고 주님의 보혈로 덮어주시사 용서하여 주시옵소서. 하나님, 이 시간 간구합니다. 우리를 택하시고 주님께서 머리 대신 교회를 섬기는 자들로, 주님의 몸의 역할을 감당하는 자들로 불러주셨는데 이 일이 우리의 힘과 능력으로는 절대 감당할 수 있는 것이 아님을 깨닫습니다. 우리 안에 계신 보혜사 성령님, 교회를 올바르게 세워가는 데 있어서 감당할 수 있는 섬김의 마음과 필요한 지혜와 힘 모두 허락하여 주시옵소서.
항상 성령 충만한 삶을 살아가는 우리 모두 되게 하시고, 항상 기뻐하고 쉬지 말고 기도하고 범사에 감사하라는 주님의 말씀을 준행하여 살아가는, 예수님의 발자취만 따라 살아가는 우리 모든 성도님들 다 될 수 있도록 주여 우리 안에 역사하실 줄 믿습니다. 우리 교회 성도님들의 건강을 위해 기도합니다. 주님, 많은 병마와 싸우고 계시는 성도님들, 또 특별히 담임 목사님을 기억하시고 계속해서 치유의 손으로 만져주시고 위로하여 주셔서 우리의 영과 육체를 모두 살리시는 주님을 경험케 하시고 함께 주님을 힘껏 찬양하고 예배하는 자들 되게 하여 주시옵소서. 또 우리 안에 예수님을 더욱 사랑하는 기쁨과 즐거움이 날로 날로 커지는 축복 허락하여 주셔서 늘 주님 한 분만으로 만족하며 살아가는 그 은혜를 누리는 우리 모두 되게 하실 줄 믿습니다. 오늘 예배를 섬기는 모든 이들에게 주님의 은혜를 부어주시고, 또 이 시간 말씀 전하시는 담임 목사님을 주님께서 성령 충만 입혀주셔서 주님의 말씀을 전하실 때에 우리 모두가 주님의 말씀을 아멘으로 화답하는 귀한 말씀의 시간 되기 원합니다. 우리 예배에 은혜를 부어 주시옵소서. 사랑의 빚진 교회에 다시 부흥을 허락하여 주시옵소서. 감사합니다. 우리를 구원하신 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 우리 이 시간 찬송가 542장 찬송 함께 하시겠습니다. 주여 지난 밤 내 꿈에 베었으니 그 꿈 이루어 주옵소서. 밤과 아침의 계시로 보여주사 항상 은혜를 주옵소서. 나의 놀라운 꿈 정녕 남이 끼는 장차 그 은혜 받을 표니. 나의 놀라운 꿈 정녕 이루어져 주님 얼굴을 배우리라. 마음 괴롭고 아파서 낙심될 때 내게 소망을 주셨으며 내가 영광의 주님을 바라보니 앞길 환하게 보이도다. 나의 놀라운 꿈 정녕 남이 끼는 장차 큰 은혜 받을 표니. 나의 놀라운 꿈 정녕 이루어져 주님 얼굴을 배우리라. 세상 풍조는 나날이 갈리어도 나는 내 믿음 지키리니. 인생 살다가 죽음이 꿈 같으나 오직 내 꿈은 참되리라. 나의 놀라운 꿈 정녕 남이 끼는 장차 큰 은혜 받을 표니. 나의 놀라운 꿈 정녕 이루어져 주님 얼굴을 배우리라. 우리 계속해서 이 시간 시편 8편 함께 교독하도록 하겠습니다. 여호와여,
우리 주여 여호와 우리 주여 주의 이름이 온 땅에 어찌 그리 아름다운지요. 주의 영광이 하늘을 덮었나이다. 주의 대적으로 말미암아 어린 아이들과 젖먹이들의 입으로 권능을 세우시며 이는 원수들과 보복자들을 장장하게 하려 하심이니라. 주의 손가락으로 만드신 주의 하늘과 주께서 베풀어 두신 달과 별들을 내가 보오니 사람이 무엇이기에 주께서 그를 생각하시며 인자가 무엇이기에 주께서 그를 돌보시나이까. 그를 하나님보다 조금 못하게 하시고 영화와 존귀로 관을 씌우셨나이다. 주의 손으로 만드신 것을 다스리게 하시고 만물을 그의 발 아래 두셨으니 곧 모든 소와 양과 들짐승이며 공중의 새와 바다의 물고기와 바닷길에 다니는 것이니이다. 다 같이 여호와 우리 주여 주의 이름이 온 땅에 어찌 그리 아름다운지요. 아멘. 아멘. 네, 잠시 광고 말씀 드리겠습니다. 오늘도 주일 예배에 나오신 성도님들을 주님의 이름으로 환영합니다. 오늘 예배 가운데 10년 가운데 하나님의 은혜가 임해서 그 받은 은혜대로 정말 결단하며 살아가는 복된 성도님들 되시기를 응원드립니다. 또한 매일의 말씀 생활인 생명의 삶 시오로와 EM을 위한 리빙 라이프 시오로가 지금 준비되어 있습니다. 한 분도 빠짐없이 가져가셔서 시월도 변함없이 매일의 말씀 생활을 통해 하나님과 날마다 동행하는 은혜를 누리시기를 진심으로 권면드립니다. 그리고 올해도 성경 통독의 진도에 따라 성경 일독하시는 여러분 되시기를 계속해서 응원합니다. 또한 주중 금요 기도 예배가 매주 금요일 오후 5시 30분에 본당에서 있습니다. 특히 주중 예배에 헌신하시는 성도님들의 모습이 하나님께 영광이 되고 교회의 은혜가 됩니다. 바라기는 많은 분들이 예배를 사모하는 마음으로 예배 자리에 나와 믿음을 지키며 또한 기도로 중보하며 그렇게 하나님 앞에 거룩한 백성으로 서 나가는 여러분 모두가 되시기를 진심으로 권면드립니다. 또한 매주 금요일 오후 7시에 EM 소그룹 모임이 교육관에서 있습니다. 복음 안에서 교회 공동체를 이어갈 다음 세대 자녀들을 위해 모임의 자리에 자녀들이 적극적으로 나올 수 있도록 부모님들이 계속해서 권면하시고 기도해 주실 것을 당부드립니다. 여전도에서 본당 뒤편 스크린 설치를 위해서 대형 TV를 헌물해 주셨습니다. 늘 교회 필요를 구석구석 살피고 수고해 주시는 여전도회에 진심으로 감사드립니다. 오늘도 변함없이 2부 예배 후에 큐티 소그룹 모임이 각 부서별로 있습니다. 바라기는 많은 분들이 이 소그룹 모임에 참여하셔서 큐티 소그룹 모임을 통해 여러분들의 삶에 은혜의 간증이 넘치는 시간이 되기를 응원합니다. 또한 매주 소그룹을 위해 친교로 봉사하시는 가정들을 주님의 이름으로 축복하며 감사드립니다. 성도님 동정입니다. 김지연 집사님이 현재 out of country 중에 있습니다. 영적인 것은 물론 안전과 건강을 위해서 기도해 주시기 바랍니다. 또한 건강 문제로 인해 아파하시는 성도님들을 위해서 계속 기도 부탁드립니다. 또한 코로나 기간 동안 많은 영혼들이 떠났습니다. 교회에 빈 자리가 많습니다. 빈 자리들이 채워지도록 한 사람의 한 영혼을 놓고 전도하며 각자 구원의 사명을 다해 이 사명을 이루기 위해 기도에 힘쓰는 우리 모두가 되기를 권면드립니다. 또한 중보기도가 매주 주일 1시 30분에 중보기도실에서 있습니다. 또한 오늘도 통역이 있습니다. 통역이 필요하신 분들은 통역을 이용해 주시면 감사하겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 오늘 이 시간에 우리 함께 간절한 마음으로 한번 기도합시다. 우리 매주마다 함께 기도하는데 이 코로나 기간을 지나면서 많은 영혼들이 떠나고 또 우리 교회도 많은 타격을 입었습니다. 자리들이 많이 비어 있습니다. 우리가 함께 한 영혼을 위해서 기도하고 또 한 마음으로 교회를 세워나가는 그런 복된 실천이 우리들 마음 가운데 생활 가운데 있어야 하는 겁니다. 우리 간절한 마음으로
우리가 이 땅에 살아가는 하나님께서 주신 사명이 주님의 복음을 전하고 또 주님의 말씀대로 살아가는 것인데, 우리 정말 간절한 마음으로 교회의 부흥과 또 주님의 말씀 따라 살겠다는 복된 각오가 저와 여러분들의 10년 가운데 일어나기를 간절히 바랍니다. 우리 간절한 마음으로 한번 기도할까요? 기도하겠습니다. 좋으신 아버지 하나님, 은혜와 사랑을 참으로 감사합니다. 하나님 아버지, 저희를 아버지 하나님 이 이민사회의 아버지 하나님 귀한 공동체로 불러주시고 사랑의 빚진 교회를 통해서 아버지 하나님 저희가 하나 되는 놀라운 역사를 이루어주심을 참으로 감사합니다. 아버지 하나님, 코로나 기간을 지나면서 아버지 하나님 참으로 주님의 몸된 교회가 자리자리가 많이 비어있음을 이 시간 고백합니다. 아버지 하나님, 우리 마음속에 뜨거운 열정을 허락하시고 다시 한번 한 사람의 한 영 없어서 감사합니다. 하나님, 우리가 입술을 열어 기도하는 복된 입술들 될 수 있도록 인도하여 주옵소서. 부르짖는 자에게 주님께서 들어응답하신다고 말씀했사오니 우리의 목소리가, 우리의 입술이 부르짖는 입술이 될 수 있도록 인도하여 주옵소서. 주님만을 온전히 믿고 나가는 귀한 이 시간 될 수 있도록 주님께서 함께하여 주옵소서. 예수 그리스도 이름으로 간절히 축복하며 기도드렸습니다. 아멘. 아멘. 내가 너희에게 전하는 것은 주께 받은 것이니 곧 주 예수께서 잡히시던 밤에 떡을 가지사 축사하시고 떼어 가라사대 이것은 너희를 위하는 내 몸이니 이것을 행하여 나를 기념하라 하시고, 식후에 또한 이와 같이 잔을 가지시고 가라사대 이 잔은 내 피로 세운 새 언약이니 이것을 행하여 마실 때마다 나를 기념하라 하셨으니 너희가 이 떡을 먹으며 이 잔을 마실 때마다 주의 죽으심을 오실 때까지 전하는 것이니라. 그러므로 누구든지 주의 떡이나 잔을 합당치 않게 먹고 마시는 자는 주의 몸과 피를 범하는 죄가 있느니라. 아멘. 우리 시간 조용히 눈을 감으시고 또 본인이 들릴 만한 목소리를 가지고 주님 앞에 우리가 지난 시간, 또 지난 일주일, 또 지난 한 달간의 시간, 그 시간들을 돌아보면서 알게 모르게 저질렀던 죄악들을 주님의 십자가 앞에 내려놓고 온전히 주님의 성찬 예식에 참여하는 귀한 이 시간이 되기를 원합니다. 우리 간절한 마음으로 힘을 다해서 주님 앞에 고백하며 나갈 수 있는 귀한 이 시간 되기를 원합니다. 기도하겠습니다. 좋으신 아버지 하나님, 은혜와 사랑을 감사합니다. 우리가 주님 앞에 나옵니다. 우리의 마음과 정성과 뜻을 다하여 주님 앞에 예배합니다. 예배하는 가운데 주님의 몸을, 주님의 피를 기념하는 복된 성찬 예식에 참여합니다. 하나님, 주님의 성찬 예식에 참여하기 전에 우리가 알게 모르게 저질렀던 우리의 죄악들, 우리의 아픔들, 우리의 미움들, 우리의 시기들, 우리가 용서하지 못했던 것들 주님의 십자가 앞에 다 내려놓고 온전히 주님의 피를, 주님의 몸을 기념하는 복된 이 시간 될 수 있도록 인도하여 주옵소서. 하나님 감사합니다. 감사합니다. 우리 계속해서 기도해 주시고 우리 장동준 집사님 그리고 주희성 전수사님 앞으로 나와주시기 바랍니다. 우리 조용히 기도하시는 가운데 주님의 잔과 주님의 떡을 받으시기 바랍니다.
우리 이 시간 함께 떡과 잔을 받으시기 바랍니다. 우리 잠깐 기도할까요? 좋으신 아버지 하나님, 은혜와 사랑을 감사합니다. 2000년 전에 우리를 사랑하셔서 우리를 구원하시기 위하여 살 찢겨 주시고 피 흘려 주신 하나님의 은혜를 이 시간 생각합니다. 하나님, 주님의 사랑을 생각하면서 우리의 앞으로의 삶 가운데 주님만을 따르기 원합니다. 주님의 십자가를 증거하기 원합니다. 하나님, 복된 결단이 우리의 10년 가운데 일어나는 귀한 이 시간이 되어서 진정으로 그 주님의 십자가 구원을 이루는 복된 주님의 영혼들 될 수 있도록 인도하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도드렸습니다. 아멘. 내가 주인 삼은 모든 것 내려놓고 내 주 대신 주 앞에 나가 내가 사랑했던 모든 것 내려놓고 주님만 사랑해. 내가 주인 삼은 모든 것 내려놓고 내 주 대신 주 앞에 나가 내가 사랑했던 모든 것 내려놓고 주님만 사랑해. 주 사랑 풍랑에도 깊은 바다처럼 나를 잠잠케 해. 주 사랑 내 영혼의 반석 그 사랑 위에 서리. 내가 주인 삼은 모든 것 내려놓고 내 주 대신 주 앞에 나가 내가 사랑했던 모든 것 내려놓고 주님만 사랑해. 주 사랑 거친 풍랑에도 깊은 바다처럼 나를 잠잠케 해. 주 사랑 내 영혼의 반석 그 사랑 위에 서리. 주 사랑
사랑 내 영혼의 반석 그 사랑 위에 서리 그 사랑 위에 서리 하나님의 말씀 봉독합니다. 하나님의 말씀은 창세기 26장 26절에서 33절입니다. 아비멜렉이 그 친구 아우삭과 군대장관 비골로 더불어 그랄에서부터 이삭에게로 온지라. 이삭이 그들에게 이르되 너희가 나를 미워하여 나로 너희를 떠나가게 하였거늘 어찌하여 내게 왔느냐. 그들이 가로되 여호와께서 너와 함께 계심을 우리가 분명히 보았으므로 우리의 사이 곧 우리와 너희 사이에 맹세를 세워 너와 계약을 맺으리라 말하였노라. 너는 우리를 해하지 말라. 이는 우리가 너를 범하지 아니하고 선한 일만 내게 행하며 너로 평안히 가게 하였음이니라. 이제 너는 여호와께 복을 받은 자니라. 이삭이 그들을 위하여 잔치를 베풀매 그들이 먹고 마시고 아침에 일찍이 일어나 서로 맹세한 후에 이삭이 그들을 보내매 그들이 평안히 갔더라. 그날에 이삭의 종들이 자기들의 판 우물에 대하여 이삭에게 와서 고하여 가로되 우리가 물을 얻었나이다 하매 그가 그 이름을 세바라 한지라. 그러므로 그 성읍 이름이 오늘까지 브엘세바더라. 아멘. 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 감사합니다. 오늘도 주일을 주님의 날에 이렇게 주님 앞에 예배하러 나오신 복된 여러분들 주님의 이름으로 환영하고요. 오늘 하나님의 말씀이 선포될 때 여러분들의 심령 가운데 진정으로 주님을 만나는 복된 시간이 복된 축복이 임하는 귀한 이 시간이 되기를 간절히 바랍니다. 아멘. 지난 시간까지 우리는 예수님을 만난 사람들이라는 주제로 우리가 함께 설교하면서 서로 은혜를 나누는 시간을 가졌는데 오늘부터는 하나님을 보이는 사람들, 하나님을 나타내는 사람들이라는 주제로 서로 피차 은혜를 나누는 귀한 시간을 가지려고 합니다. 그 첫 번째로 우리가 만날 인물이 바로 믿음의 조상 이삭을 만나게 되는 거지요. 여러분이 보시는 대로 내게도 그리스도가 필요합니다라는 책이 있습니다. 이 책은 이 고려 신학교 출신인 아주 보수적인 신학교의 목사님이 저술한 책인데 이 책의 내용 중에 어떤 실제 이야기, 이 감동적인 이야기가 있어서 제가 여러분들과 함께 조금 나누려고 합니다. 이 책의 내용에 보니까 어떤 영국의 조지 아틀레이라는 젊은 청년이 있었는데 그가 중앙아프리카의 어느 부족을 선교하는 일에 기꺼이 선교사로 헌신을 하게 됩니다. 그리고 나서 그곳에 가서 이 선교를 하기 시작하는데 어느 날 복음을 전하던 도중에 그 복음을 전하는 그 부족의 원주민들이 뭐가 이상한 일이 있었는지 갑자기 몽둥이를 휘둘고 또 창을 던지고 하는 일이 있었습니다. 그때 바로 이 조지 아틀레이 선교사가 이 부족들이 휘두르는 창과 또 몽둥이에 맞고 찔려서 결국은 죽는 사건이 일어나게 됩니다. 그 일로 인해서 영국 사회가 온통 발칵 뒤집혔게 되죠. 그런데 얼마 지나지 않아서 또 다른 충격적인 뉴스가 들려왔다는 겁니다. 그게 뭐냐면 그 원주민의 추장이
갑자기 교회를 세우고 그리고 기독교를 그 부족의 종교로 선포하면서 이 마을 전체가 예수님을 믿게 되었다는 복된 소식이 전해 왔다는 거죠. 이 도대체 무슨 일이 일어났을까요? 자세히 살펴보니까 이 젊은 선교사님 조지 아틀레이가 이 당시 원주민들이 휘두르는 이 창과 몽둥이에 맞아서 죽어갈 때 그의 손에는 총이 들려 있었다고 합니다. 근데 그 총이 그냥 총이 아니라 연발총이었습니다. 연발총. 만약에 선교사님이 공격을 당할 때 그냥 총도 아니고 연발총이니까 그 총을 쏘면 정당방위로 원주민들을 죽이고 자신은 살 수가 충분히 있었는데 이 젊은 선교사님 그렇게 하지 않았다는 겁니다. 왜냐하면 자기가 원주민들을 향해서 총을 쏘게 되면 자신은 살 수 있었겠지만 더 이상 이 마을에서 하나님 나라를 위한 선교는 이제 끝나는 것을 알고 있었기 때문이라는 거죠. 그도 그런 것이 총을 자기 식구들을 죽인 자가 전하는 그런 예수님을 그 부족민들 중에 누가 믿겠냐는 그런 이야기입니다. 그것 때문에 그는 끝까지 방아쇠를 당기지 않았습니다. 그리고 총을 든 채 계속해서 복음을 전하다가 죽음을 맞이하게 되었다고 합니다. 이 소식이 뒤늦게 들려지자 이 추장이 감동을 받은 겁니다. 그리고 총을 보니까 총알이 그대로 있는 거예요. 그리고 또 쏴보니까 총이 너무 잘 나가는 거예요. 도대체 자기의 목숨까지 아끼지 않고 내놓으면서 그렇게 애써 전하려 했던 그 예수가 과연 무엇인가? 그 예수가 과연 누구인가? 깊은 고민에 빠진 그 추장이 원주민들을 모아놓고 뒤늦게 회개하며 그리고 그리스도를 영접하는 놀라운 일이 일어났다는 겁니다. 우리 사랑하는 성도님들, 미국에 살고 있는 저와 여러분들은요, 하나님을 믿는다는 이유 하나만으로 초대교회 시대의 아픔이나 고난을 겪으면서 그렇게 살아가고 있지는 않습니다. 누가 하나님을 믿는다고 해서 지금 매 맞는 사람이 있고 누가 하나님을 믿는다고 해서 감옥에 끌려가는 사람이 우리 중에 누가 있겠냐는 그런 이야기죠. 또 현재 세계 곳곳의 선교지에서 예배를 드렸다는 이유 하나만으로 그냥 끌려가서 온갖 고문을 당하고 그래서 감옥에 갇히는 일을 우리는 단 한 번도 이 미국 땅에 살면서 경험해 보지 못했다는 겁니다. 어떻게 보면 저나 여러분들 너무도 편안하게 지금 예수님을 믿고 있는지 모른다는 거죠. 무슨 이야기냐면 예수님을 믿기 때문에 그래서 그 이유 하나 때문에 우리가 고통을 당하고 또 아파하고 그래서 초대교회 사람들처럼 그리고 현재 선교지에 있는 정말 고난을 당하는 사람들처럼 다시 우리가 고통을 받고 잡혀가고 매맞고 그렇게 해야 한다는 것을 저는 지금 여러분들에게 말하고 있는 것이 아닙니다. 적어도 저와 여러분들이 하나님을 믿고 예수 그리스도를 구주로 섬기며 살아가는 사람들이라면 우리는 적어도 예수님을 믿기 때문에 그래서 주님의 몸된 교회에 나와서 예배하는 예배자들이기 때문에 반드시 우리 삶에 하나님을 보이는 역사가 일어나야 한다는 겁니다. 우리 삶에 반드시 하나님을 보이는 삶을 살아낼 필요가 있다는 것을 말씀드리고 있는 거죠. 지난주 예수님을 만난 사람들 마지막 시리즈에서 이 가룟 유다라는 인물을 우리는 살펴봤습니다. 이 가룟 유다가 예수님을 어떻게 했습니까? 배반했습니다. 그리고 스스로 죽었습니다. 예수님의 그 십자가 사랑, 예수님의 그 구원의 능력을 무시한 채 쳐다보지도 않은 채 스스로 죽었다는 그 자체가 바로 배신인 겁니다. 그래서 예수님의 제자들이 가룟 유다의 빈자리를 채우기 위해서 한 명의 제자를 다시 세우기로 그들이 결단합니다. 사도행전 1장을 보니까 그때 뽑힌 사람이 바로 누군지 아십니까? 마띠아라는 사람입니다. 하지만 그 당시에 보니까 많은 사람들이 이 마띠아보다는 같이 경쟁했던 요셉이라는 사람을
12 제자로 세우기를 원했습니다. 그런데 제비 뽑기를 딱 했더니 누가 뽑혔어요? 마띠아가 제비 뽑기에 뽑힌 겁니다. 드디어 마띠아가 예수님의 12 제자 중에 한 사람이 되었습니다. 그런데 그 일 이후로 성경 어디에도 더 이상 마띠아의 이름이 나오지 않습니다. 그런데 교회사를 보니까요, 이 마띠아가 예수님의 제자가 된 이후로 평생을 이름도 없이 빛도 없이 그저 묵묵히 예수님만 전하는 겁니다. 묵묵히 십자가 복음만 전하는 겁니다. 그러다가 자신도 결국은 십자가에 매달려 돌에 맞아 순교를 당하는 겁니다. 예수 믿는 것 때문에 순교하라는 이야기가 아닙니다. 그런데 마띠아는 예수님의 제자가 되었으니까 죽을 때까지 그 일을 묵묵히 했다는 겁니다. 적어도 예수님을 믿는 사람이라면 자신에게 주어진 일을 묵묵히 해나가야 한다는 그런 이야기입니다. 그리고 그 일을 통해 하나님이 드러나는 삶을 살아내야 한다는 그런 말씀입니다. 제가 한 번은요, 어느 지인의 가족 모임에 참석하게 되었는데, 제가 사실 실명을 여러분들에게 말씀드릴 수 없습니다. 그렇기 때문에 자꾸 누군지 추리하려고는 하지 마십시오. 어쨌든 그 모임이 식사 모임 자리였는데, 제가 그 자리에 식사 모임에 가서 식사를 하면서 가족들이 나누는 대화를 듣게 되었습니다. 근데 그 대화의 내용들이 이렇습니다. 잘 들어보세요. 너 그거 알아? 그 교회는 청년들이 많이 모여서 청년 프로그램이 아주 좋대. 자식 결혼시키려면 그 교회에 보내야 될 것 같아. 저 교회는 유치원 프로그램이 너무 좋대. 그래서 아들 식구한테 내가 저 교회 다니라고 그냥 얘기했어. 그리고 이 교회는 노인 프로그램이 너무 좋대. 이 교회 부목사가 노인들 모아놓고 일주일에 토요일날 한 번씩 레크레이션을 하는데 완전 개그맨이야. 너무 재밌어. 그리고 한 달에 한 번은 꼭 비싼 레스토랑에 노인들을 다 데리고 가서 맛있는 거 먹이고 그렇게 한대. 그리고 나서 이런 대화가 오가더니 결론은 뭐냐면, 거기 모인 모든 식구들이 다음 주부터 우리 다 이 교회 다닙시다. 맛있는 거 주고 부목사님이 개그맨 같은 그 교회 다닙시다. 그런 대화를 나누더라는 겁니다. 어떤 사람들은 저 교회는 주차장과 친교 시설이 좋은데 하면서 교회를 다닙니다. 또 다른 어떤 사람은 그 교회는 반찬이 너무 맛있고 교인들이 착해서 시험 들 일이 없어. 뭐 우리 교회를 얘기하는 건 아니죠. 하면서 교회를 다닙니다. 외로워서 사업 때문에 교육부 시설이 좋아서 교회를 가는 이유가 다양하다는 겁니다. 그런데 여러분들 기억하세요. 이런 사람들은요, 하나님의 구원과 그 십자가 사랑과 그리고 주 안에서 구원받은 성도들과의 진정한 사랑의 교제와 그리고 자신을 위해 시간마다 염려하며 걱정하며 기도하는 목회자들의 마음을 절대 이해하지 못합니다. 오직 자신과 자신의 가족들의 유익에 따라서 교회를 수시로 바꿉니다. 자신과 가족의 욕구가 충족이 필요하면 그제서야 신앙생활을 합니다. 하지만 이제 예수님도 필요 없고 교회가 자신들의 욕구에 만족을 주지 못하면 예수님도 교회도 이제는 더 이상 필요 없습니다. 그냥 바꾸게 됩니다. 필요에 따라 절에도 가고 필요에 따라 천주교에도 가고 그렇게 생활합니다. 여러분, 요한복음 6장 말씀을 보면 우리가 잘 아는 오병이어의 기적이 나오는데요, 오병이어의 기적에서 예수님께서 떡과 물고기를 가지고 5,000명의 사람들을 먹이시는 사건이 나왔습니다. 예수님이 보리떡과 물고기를 가지고 5,000명을 다 먹이신 이후에 주님이 그 다음에 더 이상 떡과 물고기가 아닌 내가 영원한 생명과 영원한 생명수와 하늘나라의 구원을 너에게 허락하겠다고 말씀하셨습니다. 그런데요,
이제 더 이상 떡과 물고기가 아닌 영원한 생명과 생명수에 대해서 얘기를 했는데 그것을 이해하는 사람이 그 당시에 없었습니다. 그리고 나서는 웅성웅성거리기 시작합니다. 뭐라고요? 더 이상 떡과 물고기를 안 주는 겁니까? 그러면서 모두가 그 자리를 떠나갑니다. 그리고 다시 12제자만 남게 되는 거죠. 우리 사랑하는 성도님들, 우리가 믿는 이 예수님은요, 그냥 가짜 예수님, 허상으로 지어낸 예수님이 아닙니다. 역사에 틀림없이 있고 만들어낸 인물이 아니라 우리가 믿고 실존하는 정말 전능하신 하나님이십니다. 우리가 정말로 예수님을 믿는 것은 그래서 생명을 믿는 겁니다. 천국의 소망을 믿는 겁니다. 영원한 하늘나라의 기업을 믿는 겁니다. 그래서 예수가 구원이고 예수가 생명이고 예수가 소망이고 예수가 능력이고 예수가 우리 삶 가운데 열매가 되고 그래서 우리 삶이 간증이 되는 놀라운 역사가 일어나게 되어야 된다는 거죠. 그것이 예수를 믿는 증거, 하나님을 드러내고 하나님을 보이는 삶을 살아가야 한다는 거예요. 우리는 예수님을 믿는 그리스도인이죠. 그렇다면 예수님을 보이는 삶을 살아내야 되지 않겠느냐는 거예요. 하나님이 드러나는 삶을 살아가야 되지 않겠느냐는 거죠. 정말 예수 그리스도를 자신의 구주로 영접하는 사건이 실질적으로 일어나야 되지 않겠느냐는 거예요. 그래서 온전히 그리스도인으로 변화되는 삶을 한 번만이라도, 단 한 번만이라도 정말 살아봐야 되지 않겠느냐는 거예요. 오늘 본문의 말씀을 보니까요, 블레셋 왕인 아비멜렉과 그의 친구들이 군대 장관을 데리고 이삭에게 옵니다. 근데 이삭에게 온 이유가 보니까 화해를 하자고 그렇게 오는 겁니다. 무슨 일이 있었길래 화해를 하자고 그 이삭을 찾았던 걸까요? 이전 사건을 한번 보니까 지금 이삭을 만나러 온 이 사람들이요, 이삭을 자기 땅에서 지역에서 추방했던 그런 사람들임을 오늘 본문 말씀을 통해서 우리는 알 수 있었습니다. 그냥 쉽게 말하면 내쫓았다는 거예요. 왜 내쫓았어요? 이삭이 판 우물을 빼앗으려고 내쫓았습니다. 심지어 이삭이 하는 일들을 시기하며 내쫓았습니다. 또 이삭이 축복받는 모습이 꼴보기 싫어서 내쫓았습니다. 이삭의 우물이 계속해서 넘쳐나니까 그게 너무 시기가 나서 그 우물들을 다 흙으로 덮어버리고 그냥 이삭을 내쫓았습니다. 미워하고 시기하고 질투해서 그렇게 이삭을 내쫓았던 그런 사람들이었다는 겁니다. 그런데 이들이 지금 이삭을 만나러 왔습니다. 여러분, 이삭은 어떤 사람이에요? 힘이 있는 왕도 아닙니다. 그렇다고 두려워할 만큼 특별한 군사력을 지닌 그런 사람도 아닙니다. 그런데 이 이삭에게 와서 지금 화해를 신청하고 있는 겁니다. 성경을 보니까 그 이유가 딱 한 가지입니다. 오늘 본문 28절 말씀 한번 볼까요? 28절 말씀을 보니까 그들이 이르되 여호와께서 너와 함께 계심을 우리가 분명히 보았으므로. 여호와가, 하나님이 너와 함께 계신다는 것을 우리가 틀림없이 봤다. 틀림없이 봤다. 그리고 나서 29절에 뭐라 그래요? 그러니까 제발 우리를 해하지 말라. 정말 해하지 말라. 너는 어차피 여호와께 복을 받은 자니라. 이렇게 고백하고 있는 겁니다. 이것이 이삭을 두려워하고 그렇게 화해를 하려고 했던 이유라는 거죠. 우리 귀한 성도님들, 저는 우리 이런 소리가 우리 모든 성도님들에게 들리기를 주님의 이름으로 간절히 축원드립니다. 우리 모두가 이런 소리를 듣고 증거하고 살아가는 복된 우리의 삶이 되기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 우리 아무개 집사님, 당신을 보니 하나님이 분명히 집사님과 함께 하신 것을 보게 됩니다. 집사님 때문에 나도 그런 하나님을 한번 진지하게 믿어보려고 합니다. 우리 아무개 투 집사님, 집사님은 어쩌면 그렇게도 매사에 행복하고 그리고 기쁘게 사십니까? 우리도 하나님 만나면 그런 축복을 누릴 수 있을까요? 그런 하나님 만나보고 싶어요. 이런 고백이 저와 여러분들의 삶 가운데 증거로 나와야 되지 않겠느냐는 거예요.
우리 귀한 성도님들, 이삭은요 하나님을 보여주는 삶을 살았습니다. 이방 나라 블레셋의 왕 그리고 군대 장관이 다 알 정도로 그에게 하나님이 함께 하신다는 소문이, 그리고 함께 하신다는 사실이 삶으로 보여졌던 겁니다. 이 얼마나 놀라운 은혜입니까? 얼마나 놀라운 은총입니까? 그렇다면 우리가 이 시간 한번 진지하게 생각해 볼 것은 뭐냐면, 이삭이 어떻게 하나님을 믿었기에 하나님을 보여주는 사람이 되었을까 하는 겁니다. 그런데 오늘 성경을 보니까 그것도 딱 한 가지 이유가 있는 것을 우리는 발견하게 되죠. 그게 뭐냐면 그는 매 순간순간마다 하나님과 함께 행동했습니다. 자기의 생각대로 살지 않았습니다. 자기의 고집대로 살지 않았습니다. 늘 하나님의 뜻을 물으면서 하나님이 원하시는 일을 행하며 그렇게 살아가려고 노력했습니다. 한 단어로 말하면 늘 순종했다는 겁니다. 무슨 일을 할 때마다 하나님과 동역했습니다. 그는 하나님이 늘 자신과 함께 하신다는 그 약속을 단 한 번도 의심하지 않았습니다. 그런 까닭에 가라 하면 가고 머물라 하면 머무는 겁니다. 여기 서서 우물 파라 하면 비록 물이 나오지 않아도 그만하라 할 때까지 계속해서 우물을 파는 겁니다. 우물이 터져서 부자가 되어도 상관없습니다. 하나님이 시키신 일만 하는 겁니다. 블레셋 왕이 와서 그 터진 우물 나 달라고 그냥 빼앗아도 그것이 하나님의 뜻이면 어떠한 손해에도 하나님의 말씀에 순종하고 거저내어 놓습니다. 늘 하나님과 동역하는 겁니다. 하나님보다 앞서지 않는 겁니다. 여러분, 그런데 사실 이 믿음의 조상 이삭은요 아브라함과 야곱에 비해서 뭐 그렇게 두드러진 업적이 성경을 보면 별로 없습니다. 특별히 뭘 했다는 기록도 없고 또 정말 그 믿음 때문에 감동받았다라는 뭐 그런 에피소드도 별로 없습니다. 그런데 우리처럼 평범한 삶 가운데, 즉 잘 살 때도 있고 못 살 때도 있고 또 어려움을 당할 때도 있고 하는 그런 상황에서 이삭은 늘 하나님의 말씀대로 살아가는 겁니다. 또 하나님과 함께 하나님 일을 우선으로 하며 살아갑니다. 평생 우물을 파는 겁니다. 하나님이 하라고 하니까 다른 일 좀 해도 좋을 텐데 하는 자신의 생각이 들어가 있지 않습니다. 그냥 파라 하면 파고. 아멘. 그가 믿음의 조상이 된 이유가 바로 이겁니다. 평범한 사람들의 일상 가운데 하나님의 특별한 임재가 함께할 수 있을 때 저와 여러분 역시 믿음의 조상이 될 수 있다는 것을 우리는 배우게 되는 거죠. 그는 하나님이 하라고 하시는 일을 성실하게 했습니다. 순종하며 했습니다. 우물을 파라고 하시면 그냥 파는 겁니다. 그것을 통해 하나님의 놀라운 축복을 경험했습니다. 물질적인 축복이 쏟아져 들어왔습니다. 하지만 축복만이 계속된 것은 아니지요. 축복을 누리게 되다 즉각적으로 어떤 일이 일어났어요? 이웃으로부터 시기와 미움을 당하기 시작합니다. 이웃에 살던 블레셋 사람들이 찾아와 깡패처럼 우물을 다 빼앗아가는 일도 있었습니다. 그냥 재산을 다 빼앗아갔다는 그런 이야기입니다. 이삭은 일상의 삶에서 이웃의 시기를 경험했습니다. 다툼을 경험했습니다. 그런데 중요한 건 뭐냐면 이삭은 단 한 번도 싸우지 않았다는 겁니다. 단 한 번도 결투하지 않았다는 것. 그러면서 미워하지도 않았습니다. 억울해하지도 않았습니다. 하나님이 저쪽에 가서 다시 우물 파라고 하면 그냥 바보처럼 네, 저기 가서 우물 파겠습니다. 또 열심히 우물을 파는 겁니다. 저쪽 가서 또 우물 파라 그러면 또 열심히 우물 파는 겁니다. 그래서 하나님이 그가 가는 곳곳마다 그에게 물이 터지는 놀라운 축복을 허락하셨습니다. 그거를 주위의 사람들이 보는 겁니다. 지금 저 사람은 어떤 사람이길래, 도대체 어떤 사람이길래 미워하지도 않고 싸우지도 않고 우리가 강제로 빼앗았는데도 아무런 싫은 소리도 안 하고 하나님의 명령에 따라 움직이는데 계속해서 축복이 막 쏟아지는 거예요. 도대체 어떤 하나님일까? 이삭이 믿는 하나님이.
사랑하는 성도님들, 그렇다 보니까 마침내 오늘 본문의 22절 말씀을 보니까 뭐라 그래요? 이삭이 거기서 옮겨 다른 우물을 팠더니 그들이 다투지 아니하였으므로 그 이름을 르호봇이라 하여 이르되 이제는 여호와께서 우리를 위하여 넓게 하셨으니 이 땅에서 우리가 번성하리로다 하였더라. 하나님이 함께 하심을 눈으로 직접 보고 나서 뭐라 그래요? 어떤 변화가 일어났어요? 더 이상 다투지 않습니다. 시기하지 않습니다. 미워하지 않습니다. 시비 걸지 않습니다. 하나님이 어떤 분이신가를 이삭을 통해서 보고 있기 때문이라는 거지. 여기서 중요한 사실이 하나 있어요. 이삭은 다툼이 있는 곳에서도, 시기가 있는 곳에서도, 또 미움이 있는 곳에서도 그것에 휩싸이지 아니하고 늘 하나님만 바라봤다는 겁니다. 그러면서 계속해서 새 우물을 팠다는 겁니다. 계속해서 하나님 일에만 관심이 있었던 거예요. 하나님 일만을 했다는 겁니다. 세상 일 때문에 하나님 나라를, 비전을 포기하지 않았다는 거예요. 이삭은 언제나 하나님의 인도와 하나님의 축복이 우선이었던 그런 기도하는 사람이었습니다. 하나님밖에 모르는 하나님 바보였습니다. 줄여서 하보입니다. 하나님 바보. 여러분, 오래전에 혹시 이분 아세요? 방송인 뽀빠이 이상용. 그렇죠? 제가 가끔씩 좀 웃고 싶을 때 지금도 유튜브에서 봅니다. 늘 푸른 인생이라는 아주 옛날 프로인데, 이 오래전에 뽀빠이 이상용 씨가 진행하던 늘 푸른 인생이라는 프로그램이 있는데요. 혹시 보신 분 한번? 제 세대 때는 있어야 되는데, 그렇죠? 한 번은 이 프로그램에서요, 전남 곡성에 사는 107세 되는 할아버지가 출연을 했습니다. 그래서 이 이상용 씨가 아이고 할아버지, 아이고 형님, 어떻게 이렇게 107세까지 오래 사셨어요? 오래 사신 비결이 뭐예요? 그랬더니 이 할아버지가 뭐라 그러냐면, 비결은 무슨 비결? 그냥 안 죽으니까 오래 사는 거지, 그러더라는 거예요. 그래서 이상용 씨가 계속해서 웃으면서 계속 질문을 던집니다. 아이, 그래도 우리 나이 많으신 형님 그동안 살면서 미운 사람도 많고 또 스트레스 주는 사람도 많았을 텐데 그래도 107세까지 어떻게 그걸 다 참고 이렇게 사셨어요? 그랬더니 할아버지가 뭐라고 이야기하느냐면, 그래, 미운 놈 진짜 많았지. 나를 괴롭히는 놈도 정말 많았지. 그런데 그냥 내버려 뒀어. 내버려 두니까 지들이 알아서 그냥 70세에 죽고 80세에 죽고 90세에 죽고 뭐 다 죽어버리는 거예요. 그러니까 화낼 필요도 없고 미워할 필요도 없고 그냥 속상하면 한번 웃어버리면 돼. 여러분 찾아서 꼭 보세요. 우리 사랑하는 성도님들, 저는 이삭이 믿음의 조상이 된 또 다른 이유가 여기에 있다고 봅니다. 하나님 말씀에 순종했지만 그와 별도로 주위에 괴롭히는 사람들이 너무 많았습니다. 그 괴롭히는 사람들이 많아서 얼마나 힘들었겠냐는 겁니다. 하지만 믿음으로 참고 인내하는 겁니다. 아멘. 하나님을 바라보며 그냥 웃는 겁니다. 웃는 겁니다. 그렇게 하니까 하나님이 기꺼이 축복하시는 겁니다. 괴롭힘 속에서도 믿음 잃지 않고 우물 파는 그 모습을 보며 축복하시는 겁니다. 자신이 신앙 안에서 감당해야 될 일들을 감당하는 그 모습을 보면서 축복하시는 겁니다. 이번에도 우물이 터질 줄 믿습니다. 믿음으로 고백하며 나가는 그 이삭을 축복하지 않을 수가 없었다는 겁니다. 불평하고 원망하기보다 하나님의 인도를 구하며 그렇게 행하는 믿음으로 살아가는 그 이삭을 어떻게 축복 안 하시겠어요? 이삭이 마침내 믿음으로 축복을 누립니다. 믿음의 인나가 가져준 그 축복이 바로 이삭을 믿음의 조상으로 만들었다는 거예요. 우리 사랑하는 성도님들, 우리들의 일상이 때로는 우물 파기와 같은 평범한 일상일 수 있습니다. 계속해서 우물만 파는 거예요. 힘이 들고 또 짜증나기도 하고 때로는 이웃의 시기를 받고 어려움을 당할 수도 있는 상황입니다. 하지만 결코
낙심하거나 지치지 말아야 합니다. 우리의 일상의 생활이 평범한 우물파기와 같다 할지라도 그곳에는 반드시 하나님의 인도의 손길이 있는 겁니다. 믿음으로 인내하고 화목과 평화를 구하며 우리는 그저 나아가는 겁니다. 그렇게 주님을 보고 주님만을 바라보며 우리가 살아갈 때 그것이 바로 하나님을 드러내는 삶이 되는 거예요. 아멘. 하나님을 드러내는. 그렇게 주님을 보이고 드러내는 삶을 우리는 성실하게 구체적으로 살아가는 복된 우리 모두가 다 되어야 하는 겁니다. 그래서 바라기는 선한 일들이, 착한 일들이, 그래서 복음 전하고 선교하고 사랑을 나누는 일들이 여러분들의 삶 가운데 풍성하게 일어나는 우리 모두가 되기를 주님의 이름으로 간절히 축원드립니다. 사랑하는 성도님들, 평범히 주어진 삶의 자리에서 하나님의 승리를 체험하는 여러분들이 정말로 멋진 참된 그리스도인이 된다는 것을 우리는 기억하면서 우리가 하나 되어 주님의 몸된 교회를 세워나갈 때 우리도 당당히 믿음의 조상의 반열에 설 수 있게 되는 거죠. 우리 한번 기도할까요? 우리 사랑하는 성도님들, 이 땅에 살아가면서 주님께서 우리에게 주신 기업들이 있습니다. 여러 가지의 기업들이 있는데요, 때로는 그 기업들을 5년, 10년, 15년, 20년 계속 우물파기하는 겁니다. 때로는 그만둘까? 지겨운데? 너무 힘들어서 못하겠다. 이것 때문에 건강도 잃고, 이것 때문에 시기도 당하고 미움도 당하고, 이것 때문에 따돌림도 당하고. 하지만 우리는 끝까지 하나님을 바라보는 겁니다. 하나님이 나에게 주신 기업이기 때문입니다. 그 기업을 통해서 하나님 나라를 이루어가는 겁니다. 하나님의 세계를 비전으로 품는 겁니다. 하나님의 복음을 전하는 겁니다. 하나님의 나라를 위해서 열심으로 봉사하는 겁니다. 하나님의 선교를 위해서 아낌없이 주님 앞에 내려놓는 겁니다. 우리의 삶을 들여, 우리의 물질을 들여, 우리의 모든 호흡을 들여 하나님을 그렇게 바라보며 나아가는 겁니다. 그것이 하나님을 보이는 삶이 되는 겁니다. 우리의 입으로 얘기 안 해도 많은 사람들이 그 모습을 바라보며 하나님이 살아계시는구나, 하나님이 축복하시는구나, 하나님이 생명의 주권자이시구나 알아가게 되는 겁니다. 오늘 이 시간 복된 고백이 저와 여러분들의 입술에 일어나기 원. 하나님, 이 땅에 살아가면서 주님께서 맡겨주신 아무리 작은 일이라 할지라도 성실히 책임감을 가지고 열심으로 일하며 하나님만 바라보며 일하며 그렇게 하나님의 사랑을 증거하며 일하며 그렇게 주님만 붙들고 살아가기 원합니다. 내 안의 모든 삶 가운데 주님이 드러나는 삶, 주님이 보이는 삶을 살아가기를 진심으로 원합니다. 우리 간절한 마음으로 이 말씀 붙들고 기도하며 나가는 복된 이 시간 되기 원해 기도하겠습니다. 좋으신 아버지 하나님의 은혜와 사랑을 참으로 감사합니다. 하나님 아버지, 오늘 모인 귀한 성도님들, 하나님 오늘 말씀을 아버지 안에 굳게 붙들며 다시 한번 하나님의 아버지 종으로, 하나님의 자녀로, 하나님의 아들과 딸들로 하나님을 증거하며 하나님을 보이며 하나님을 나타내는 복된 삶 살아가기를 진심으로 원합니다. 어떤 환경과 상황 속에서도 시기하지 아니하고 어떤 아버지 안에서도 미워하지 아니하고 아버지 오로지 하나님을 바라보며 하나님의 일을 감당하는 하나님의 바보가 되기를 진심으로 원합니다. 하나님이 이 고백이 입술마다 아버지 터져나오는 놀라운 시간이 될 수 있도록 인도하여 주시고 하나님을 만나는 귀한 이 시간이 될 수 있도록 주께서 너의 우편에
들어 산을 보아라. 너의 도움 어디서 오나. 천지 지으신 너를 만드신 여호와. 다시 한번 목소리 높여 고백합니다. 눈을 들어 산을 보아라. 눈을 들어 산을 보아라. 너의 도움 어디서 오나. 천지 지으신 너를 만드신 여호와께로다. 천지 지으신 천지 지으신 너를 만드신 여호와께로다. 좋으신 아버지 하나님 은혜와 사랑을 감사합니다. 오늘도 주님 앞에 예배하러 나온 귀한 성도님들, 주님께서 귀한 발걸음을 거룩한 발걸음으로 삼으시고 그 마음을 거룩한 마음으로 삼아 주셔서 주님 앞에 나와 예배하게 하시고 주님의 예배를 온전히 이루게 하기 위해서 또한 말씀에 순종하여 주님께서 주신 것 중에 그 일부를 떼어 주님 앞에 봉헌합니다. 헌금합니다. 믿음으로 내 가진 모든 것이 주님의 것입니다 고백하며 주님 앞에 드려지는 복된 손길들, 하나님 그 손길들 일일이 기억하시고 하늘 문을 여시고 복 주시되 풍성하게 차고 넘치게 복 주셔서 이 땅 살아가는 동안 그 손길 통하여 하나님을 증거하고 그 손길이 하나님을 보이고 하나님을 나타내는 복된 손길 될 수 있도록 주께서 은혜 위에 은혜로 함께하여 주옵소서. 이삭에게 주신 하늘의 축복이 그 손길 가운데 한없이 머물러 주님을 나타내는 귀한 손길로 살아가는데 조금도 부족함이 없게 인도하여 주옵소서. 예수 그리스도 이름으로 간절히 축복하며 기도드렸사옵나이다. 아멘. 아멘. 우리 귀한 새롭게 저희와 함께 예배한 성도님 가정이 있는데 출석가 교회를 찾고 있는 중이라고 합니다. 마수인 성도님 아내와 함께 또 이렇게 귀한 예배 자리에 나오셨고 또 두 자녀가 있는데 우리 크게 한번 박수합시다. 네, 우리 형제님 이름이 마수인이신가요? 네네, 알겠습니다. 우리 다시 크게 한번 박수합시다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 우리 다 같이 일어나셔서 너희는 두려워 말고 보라. 너희를 인도한 나를 보라. 너희는 지치지 말고 보라. 너희를 구원한 나를. 너희를 치던 적은 어디 있느냐. 너희를 억누르던 원수는 어디 있느냐. 보라 하나님 구원을. 보라 하나님 능력을. 너희를 위해서 싸우시는 주의 손을 보라. 보라 하나님 구원을. 보라 하나님 능력을. 너희를 위해서 싸우시는 주의 손을 보라.
예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 무궁하신 사랑과 성령님의 감화 감동 교통하심의 또 다른 큰 은혜가 오늘 이 시간 주님 앞에 고개 숙여 어떠한 상황 가운데 어떠한 환경 가운데도 묵묵히 주님께서 우물 파라 하시면 우물 파고 이쪽으로 가라 하시면 이쪽으로 가고 이쪽에 머물라 하시면 또 머물고 온전히 주님의 사역에 함께 동행하며 주님과 풍성한 은혜로 살아가기를 원합니다. 주님의 말씀에 순종하며 그렇게 주님과 함께 일평생 살아가기를 원합니다. 고백하며 다짐하며 주님의 손 붙들고 그렇게 주님과 함께 살아가기를 원하는 고개 숙인 모든 주님의 사랑하는 권속들 머리 위에 지금부터 영원토록 함께 하시기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 축원드리옵나이다. 아멘. 아멘. 하나님 감사합니다. 모든 영광 주님께 돌립니다.